नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 16 एप्रिल 2025 बुधवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपर नजर पकईबा। नंबर 1, महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी मुख्यमंत्री बड़ निष्पत्ति। मंगलवार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी मानक सुधमुक्त ऋण व्यवस्था को जारी रखिछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए संक्रांतीय प्रस्ताव को अनुमोदन देइछंती। सूचनायोग्य जे एही सुधमुक्त ऋणमुक्त व्यवस्था को मुख्यमंत्री पूर्वरु 31 मार्च 2025 पर्यंत जारी रखिथिले। आज एहाकु 2025-26 आर्थिक वर्ष और परवर्ती वर्षगुड़िक जारी रखिबा प्रस्ताव को अनुमोदन देइछंती। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବିନା ସୁଧରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ଚୋରି ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବାରମ୍ବାର ପିଲା ଚୋରି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ମାମଲା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। नवजात शिशु चोरी सह जड़ित मामला उपरे राज्य सरकार माने कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने उचित बोली कोर्ट कहिसंती। प्रथमतः जो हॉस्पिटल रु नवजात शिशु चोरी सही हॉस्पिटल रो लाइसेंस बातिल करा जिबा उचित। दिल्ली एनसीआर रे नवजात शिशु चोरा चालाण गैंग रो पर्दाफाश घटनार विचार करी कोर्ट एही मंतव्य देइछंती। नंबर 3, ट्रम्प को घोषणा परे 1577 पॉइंट बढ़िला सेंसेक्स। लगातार द्वितीय दिन में भारतीय शेयर बजार में जोरदार वृद्धि देखा मिली। सेंसेक्स 1577 पॉइंट बढ़ी बंद होईछि। अन्यपटे निर्दी पुणी थरे 23,300 पॉइंटर गुरुत्वपूर्ण स्तर उपर को उठी बंद होईछि। रियल्टी बैंकिंग और ऑटो शेयर रे सबुठु अक किणाकिणी देखा मिली। एही कारणरू बीएसई रे सूचीबद्ध कंपनी गुड़िक मार्केट कैप आज प्राय 10.7 लक्ष कोटी टंका बढ़ी। बीएसई मिथ्याप और स्कॉल्याप इंडेक्स मध्य 3% रु अधिक बढ़ी बंद होईछि। आजिर एही वृद्धि पछरे प्रमुख कारण हेउछि जे राष्ट्रपति ट्रम्प को टैरिफ को नहीं कोहड़ अभिमुख्य। ट्रम्प स्मार्टफोन और कंप्यूटर उपरे टैरिफ रिहाती नहीं घोषणा करथिले। एहा सह ऑटो टैरिफ उपरे वर्तमान समय रे रोक कथा कहिसंती। एही कारणरू ग्लोबल मार्केट अस्वस्थ होईछि और भारतीय निवेशक मध्य एहाकु आपणाइछंती। नंबर 4, जमी हड़प मामला रे रॉबर्ट भद्रा को ईडी जेरा। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी आज हरियाणार एक जमी हड़प मामला रे वायनाड सांसद प्रियंका गांधी स्वामी तथा व्यवसायी रॉबर्ट भद्रा को जेरा करिछि। लोकसभा रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी भिणई भद्रा आज तांको बासभवन समर्थकों सह चाली चाली ईडी ऑफिस को जाइथिले। नंबर 5, अधिकारी मानंकु ऑनलाइन एआई पाठ्यक्रम रे नाम लेखा पाई ओडिशा सरकार को निर्देश। भविष्यत पाई प्रस्तुत एवं डिजिटल दक्ष कर्मशक्ति गठन दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप स्वरूप ओडिशा सरकार एहार अधिकारी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई रे अति कम रे गोटिया फाउंडेशन पाठ्यक्रम बाध्यतामूलक भाव में समाप्त करने को निर्देश देइछंती। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कमिश्नर कम सचिव एवं जिला कलेक्टर मानंगु लेखा जाइथिबा चिठी रे मुख्य सचिव मनोज आहूजा समस्त विभाग को सेमानक अधीनस्थ अधिकारी मानंकु प्रतिष्ठित प्लाटफॉर्म गुड़िक द्वारा प्रदान करा जाउथिबा मागणा ऑनलाइन एआई पाठ्यक्रम रे नाम लेखा पाई निर्देश जारी करने को निर्देश देइछंती। नंबर 6, सहारा ग्रुप विरोध रे ईडी रो बड़ कार्यानुष्ठान। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी मंगलवार सहारा ग्रुप विरोध रे एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। महाराष्ट्रर लोनाभाला स्थित आंबी भैली सिटी आशाई निकटरे थिबा सहारा ग्रुपर 707 एकर जमी अस्तु भावे जबत करिछि ईडी। एही जमीर अनुमानिक बजार मूल्य प्राय 1460 कोटी टंका रहिछि। एही कार्यानुष्ठान मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे सहारा ग्रुप विरोध रे चलिथिबा कुहा जाइछि। नंबर 7, पाटणागढ़ रे बिजू बाबूंको प्रतिमूर्ति पड़ी नियां लगाइथिबा युवक गिरफ। पुणी चर्चा रे बलांगीर जिला पाटणागढ़ परशुराम छक एठारे ढंका होइथिबा बिजू बाबूंको प्रतिमूर्ति रे
ଜଣେ ମାନସିକ ନ୍ୟୁନ ଯୁବକ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ପୁଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ହିରୁ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଥିବା ପଲିଥିନ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 8 ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପଠନ ପାର୍ବଣ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖନ କୌଶଳ ଓ ପଠନ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଠନ ପର୍ବଣ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଦୈନିକ 100 କିଲୋମିଟର ହାରରେ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଦେଶରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୈନିକ 100 କିଲୋମିଟର ହାରରେ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଖିଳ ଭାରତ ପରିଚାଳନା ସଂଘ AIMAର 10ମ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ନମ୍ବର 10 ପିଲା ଫେରିପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅପହୃତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମା କୋଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଛୁଆକୁ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ ମା ଜୟନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ। ଛୁଆକୁ ଫେରି ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରି ନଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୟାରୁ ଛୁଆକୁ ଫେରି ପାଇଲି ବୋଲି ମା ଜୟନ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ତତ୍ପରତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦୀର୍ଘ 50 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମା କୋଡ଼କୁ ଫେରିଛି ଅପହୃତ କୁନି ପୁଅ। ନମ୍ବର 11 17ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ଗଡ଼କରୀ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ମହାତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ NHAI ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ 5000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଗଡ଼କରୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ନମ୍ବର 12 ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ଏହି ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଭିସା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ସରକାର ଏହି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିସା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସାରା ଦେଶରୁ ପଠାଯାଇଥିବା 291 ପିଲାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 18 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ହଜ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏହି ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଉଦି ଆରବ ସରକାର ହଜ୍ 2025 ପାଇଁ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିସା ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 13 ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ $2.2 ବିଲିୟନ ପାଣ୍ଠିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଘୃଣା ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରୋକିବାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ସଂଘୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 ୱକଫ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଜଳୁଛି ମୁର୍ଶିଦାବାଦ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ୱକଫ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଘଟିଥିବା ଭୟାନକ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ବିସ୍ଫୋରକ ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ୱକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025 ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଘଟିଥିବା ଦଙ୍ଗାରେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଦୋକାନ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରିକି ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ସହ ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ।
ନମ୍ବର 15 ରାମ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଉ ନଚେତ୍ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ, ଏପରି ମିଳିଲା ଧମକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 10-15 ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସରକାରୀ ଇମେଲରେ ଧମକ ମିଳିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ମିଳିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମିଳିଥିବା ଇମେଲର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଏହା ନ କରାଯାଏ ତେବେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେଲ୍ରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କର, ଯାହାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସାଇବର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଇବର ସେଲ୍ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନମ୍ବର 16 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 498 ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନ ସମାନତାର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଘରୋଇ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଆଇପିସି 498କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 14ର ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଧାରା 499 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ଅପରାଧ ବିବେଚନା କରେ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ଆଇନ ଆବଶ୍ୟକ। ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭୁଲ ପ୍ରଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଠାରୁ ତଳ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏପରି ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 17 ଓଡ଼ିଶା ଇଏମଆରଏସ୍ ଟିଚର ଜବ୍। ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି। ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଏମଆରଏସ୍ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାରିଖରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ବୟସ ସୀମା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଦରମା ଗଠନ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 କୋଲକାତା ହାତରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍। 112 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟର ଜବାବରେ କେକେଆର ଦଳ ମାତ୍ର 95 ରନରେ ଦଳ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। କେକେଆରକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଯିଏ 4 ଓଭରରେ 28 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମାର୍କୋ ଜନସନ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 17 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଆର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ମାକ୍ସୱେଲ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ପାଇଲେ। କେକେଆର ବିପକ୍ଷରେ 111 ରନ୍ ସ୍କୋରକୁ ରକ୍ଷା କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏହା ଆଇପିଏଲରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସ୍କୋର ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଦଳ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 19 ଆଇଆର୍ ଜିତିଲେ ଆଇସିସି ମେନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର ପୁରସ୍କାର। ଭାରତର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିଜୟରେ ଚମତ୍କାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିସି ମେନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଜାକବ ଡଫି ଏବଂ ରାଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକଦିବସୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 243 ରନ୍ କରି ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର ଏହି ସମ୍ମାନ ଜିତିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୂଚୀ ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଓଡିଆଇ ଏବଂ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏହି ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଗସ୍ତ 17 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଧଡ଼ା ବଲ୍ ସିଜନ୍ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ବାଂଲାଦେଶରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଟି20 ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।